اس وقت پاکستانی قوم کے پاس اپنی تقدیر بدلنے کا ایک ایسا شاندار موقع آیا ہے کہ یقین جانیے جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل سنسان اور گرم ترین صحرا کے اندر جیسے ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہوں اور بارش آنا شروع ہو جائے، بالکل ایسا موقع پاکستانیوں کے لیے سامنے آیا کیونکہ سعودی عرب نے اب باقاعدہ طور کے اوپر شہریوں کو، یعنی کہ جو دوسرے ممالک کے شہری تھے، ان کو اپنے ملک کی شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے بڑی تیزی سے کام ہونا شروع ہو چکا ہے۔ کچھ فیزز کے اندر یہ کام ہوگا ود دی پیسیج آف ٹائم، اس کے اندر اور سہولیات آتی جائیں گی اور لوگوں کو جو ہے وہاں کی شریعت دی جاتی رہے گی، اور کس طریقے سے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا کے وہاں کی جو شریعت ہے وہ اپنے نام کر سکتے ہیں، یا کس طریقے سے وہاں کے باقاعدہ طور کے اوپر شہری بن سکتے ہیں۔ بڑی اہم اور بڑی دلچسپ قسم کی یہ ویڈیو، یعنی کہ ہر وہ پاکستانی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر اپنی فیملی کو شفٹ کر لے، خود شفٹ ہو جائے، اس کے لیے بڑی کارآمد ویڈیو ہے کہ کس طریقے سے آپ سعودی عرب جا کر وہاں پر محنت کر کے، وہاں پر کچھ شرائط جو ہیں ان کو پورا کر کے، پھر آنے والے وقت کے اندر آپ وہاں کی باقاعدہ شہری بن جائیں گے، اور جب آپ وہاں کے سٹیزن بن جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو وہ ساری سہولیات ملنا شروع ہو جائیں گی کہ جو وہاں پر آلریڈی ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں کہ جو وہاں کے رہائشی ہیں، یعنی کہ سعودی شہری جو ہیں، بالکل اسی طرح کی فیسلٹیز آپ کو ملیں گی، اسی طرح آپ کی ششکی ہو جائیں گے، اسی طرح آپ کی جو زندگی، آپ کی آنے والی نسلوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ مگر یہ سارا کام جو ہے یہ اس وقت صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سارا کام ناظرین گرامی پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے لیے، یعنی کہ انہوں نے کہا پوری دنیا سے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جتنے بھی ایکسپرٹ لوگ ہیں، جو کچھ اچھا کرنا جانتے ہیں، جو کچھ بہتر کرنا جانتے ہیں، ان کے لیے اب راستے دیکھیے۔ انہوں نے عالمی لیول کے جو کھلاڑی ہیں ان کو تو آہستہ آہستہ اپنے ملک میں بلانا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی فٹ بال ٹیم بنا رہے ہیں، ابھی آنے والے دنوں کے اندر وہ اپنی کرکٹ ٹیم بنائیں گے، آنے والے دنوں کے اندر اپنی ہاکی کی ٹیم بنائیں گے، یہ سب کچھ۔ اور پھر دیکھیں کہ پورا یورپ اس وقت سعودیہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے دبئی جایا کرتی تھی دنیا، پہلے قطر جایا کرتی تھی، یعنی کہ وہاں پر جاتے تھے یہ جتنے بھی انگریز تھے، کیونکہ انگریز دیکھیے دھوپ پسند کرتے ہیں۔ انگریز جو ہے وہ سمندروں کے کنارے رہنا چاہتے ہیں، دھوپ میں وہ وہاں پر انجوائے کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ یہ بیچ کیوں مشہور ہیں؟ جو دبئی کے بیچ ہیں یہ اسی لیے مشہور ہیں، یہاں پر جو انگریز ہیں وہ بڑے انجوائے کرتے ہیں دھوپ کو۔ خیر پاکستان اور سعودی عرب کے اور دوسرے ملکوں کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے تو دھوپ، یعنی کہ گرمی بڑا عذاب بنی ہوئی ہے، لیکن جو یورپی دیکھیں یورپ کے اندر دھوپ زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈپریس بھی رہتے ہیں۔ اب جہاں دھوپ جو ہے ناظرین گرامی، انسانی جو ہیومن نیچر ہے یا انسان کا جو دماغ ہے، انسان کی جو سوچ ہے، اس کے لیے بڑی اثر رکھتی ہے، بالوں کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہے دھوپ۔ آپ کی ایک خاص ٹائم کے لیے آپ کو لگنی چاہیے، اور پاکستان کے اندر تو پھر دھوپ والی نعمت ویسے ہی بڑی وافر ہے، سعودی عرب کے اندر تو صحرا ہے، وہاں تو مزید ہے۔ تو جس طریقے سے دبئی کے جو جتنے بھی یعنی کہ سمندر کے جو وہاں کے کنارے ہیں، جس طرح سے بیچ ہیں، وہ رونق وہاں پر جو رونق ہوتی تھی وہی کچھ اب سعودی عرب کے اندر بھی ہوگا، آپ دیکھیں گے، کیونکہ جو سعودی عرب کے اندر تو دھوپ ہے وہ تو دبئی سے بھی زیادہ درخت وہاں پر ہے نہیں، بڑی زیادہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، بڑی زیادہ وہاں پر تبدیلی آنے جا رہی ہے، اور پاکستانیوں کے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ پاکستانیوں کے لیے اتنا سنہری موقع ہے کہ دیکھ لیجئے وہاں پر اب رشیا اور چائنا جیسے ملک وہ بھی سعودی عرب کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے پوری دنیا، پورا یورپ، مڈل ایسٹ، سارا سعودی عرب کی طرف آ رہا ہے، اور ان حالات کے اندر سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنی سٹیزن دیں گے کہ جو کسی بھی قسم کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، کسی بھی قسم کا، یعنی کہ فار ایگزامپل دیکھیے آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، 2 ٹکے ہیں آپ کے پاس، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بزنس وغیرہ کریں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کے بزنس کے لیے یعنی کہ وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہو سکتی ہیں۔ آپ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں پر آپ نے چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول لیا ہے، کوئی کھانے پینے کی کوئی دکان کھول لیا، اور پھر 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر وہاں پر آپ 8-10 لوگ اور بھی کھڑے کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ محمد بن سلمان آپ جیسے لوگوں کے لیے کیا کرے گا۔ کہ جو دیکھیے سعودی عرب کے اندر اب جب لوگ جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جابز بھی کریٹ کرنی پڑنی ہے سعودی عرب کو، وہاں پر جابز ہوں گی، وہاں پر سورس آف انکم ہوگا لوگوں کے پاس، تو ہی لوگ وہاں پر رہ پائیں گے نا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی زیادہ ان کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، یہ بڑی زیادہ کہ یہ ہمارے ملک کے اندر اگر دیکھیے پاکستانی بندہ ہے وہ سعودی عرب کے اندر بزنس کر رہا ہے، 100 لوگوں کو وہاں پر وہ جاب دے رہا ہے، 100 لوگوں کو وہاں پر وہ روزگار دے رہا ہے، تو دیکھیے وہاں کی جو معیشت ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر وہ جو بندہ کام کر رہا ہوگا، اپنا کردار ادا کر رہا ہوگا، تو اس کو وہ سعودی عرب والے بڑا پروٹوکول دیں گے، بڑا وہاں پر یعنی کہ اس کے لیے فیسلٹیز ہوں گی۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستانیوں کے لیے آہستہ آہستہ کھلنے جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز، انجینئر، سنگر، کرکٹر، فٹ بالر، آپ اگر پیانو بجا سکتے ہیں آپ فوراً سعودی عرب جائیے۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اب وہ ڈرائیور ہوتے تھے یا ڈیلیوری بوائے ہوتے تھے یا مزدور ہوتے تھے، اب دیکھیے یہ دور ہو رہا ہے ختم، یہ دور آنے والے وقت کے اندر ختم ہو رہا ہے۔ وہاں پر ڈرائیور لیس گاڑیاں چلنا شروع ہو جائیں گی آنے والے وقت کے اندر، وہاں پر جو مزدور ہیں
हैं उनके लिए भी काम वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट हो रही है, पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है और वहाँ की जो चीज़ें हैं, देखिए जो डिलीवरी बॉय थे अभी आधे जो चाइना है उसके अंदर, आधे जापान के अंदर तो वो डिलीवरियाँ जो हैं वो ड्रोन के ज़रिए की जा रही हैं। जो ड्रोन वो उड़ा देते हैं, जो ड्रोन जाके डिलीवरी दे आता है, पैसे ले आता है। तो डिलीवरी बॉयज़ की जो नौकरियाँ जो हम पाकिस्तानियों को लगता है कि वहाँ पर ये यूरोप के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर हम जाके करते हैं कि जी ये काम हमारे लिए ठीक है, ये काम भी आस्ता आस्ता जो देखिए ख़त्म होता जा रहा है। तो चीज़ें जो हैं वो अब सऊदी अरब की ये जो मौके हैं इनके लिए आपने ये चीज़ें अपने जहन में नहीं रखनी कि मैंने ये करना है या मैंने ड्राइवर वहाँ पर जाके बन जाना है या मैंने वहाँ पर ट्रक चलाना शुरू कर देना है। आपने अपने अंदर कोई एक स्पेसिफिक टैलेंट, देखिए अगर आप वहाँ पर ड्राइवर भी जाते हैं, एज अ ड्राइवर भी जाते हैं तो पूरी दुनिया से वहाँ ड्राइवर जाएंगे ना, कितने ड्राइवर पाकिस्तान के हो सकते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, अब जो नई चीज़ें आ रही हैं आप उनके अंदर, अब एक पियानो बजाने वाला, मैं आपको बताता हूँ, एक तबला बजाने वाला पाकिस्तान के अंदर है जिसको शादी के ऊपर हम 10,000 रुपया 2,000 5,000 दे देते हैं। ये उसके पास एक ऐसा टैलेंट है कि सऊदी अरब के अंदर देखिए वहाँ पर ये नहीं है कि जी आप म्यूज़िक नहीं चला सकते हैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वही बंदा वहाँ के किसी रेस्टोरेंट के अंदर, वही बंदा वहाँ के कंसर्ट के अंदर, वही बंदा वहाँ पर बहुत सारी मकामात के ऊपर इसी तबले से, इसी ये जो तबला बजाता है, वो तबला जो होता है नाज़रीन गिरामी, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए, अगर आप नहीं जानते तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये तबला बेसिकली जो सिंगिंग है, जो आज तक ये फ़न चलता आ रहा है, इसके अंदर इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। और ये तबला जो तबला बजाने वाला बंदा होता है, खैर आजकल तो नहीं है इतनी ज़्यादा यानी कि वैल्यू उनको दी जाती, मगर इसके टैलेंट को आलमी सतह के ऊपर माना जाता है। बहुत सारे टैलेंट और हैं, बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आप कर सकते हैं। आईटी के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, आप वहाँ निकल जाइए। अब जो चीज़ें हैं कुछ वो बताना बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि पाकिस्तानी देखें हम हैं हर जगह बदनाम, खुली और डुल्ली साफ़ सुथरी बात है। हम हैं सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी जितने भिखारी फिर रहे होते हैं, अभी ये हज का मौका था, आपने भी देखे होंगे, जितने भिखारी पाकिस्तानी फिर रहे होते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए क्या आपको किसी और मुल्क के उतने भिखारी नजर आए? नहीं आते। सबसे ज्यादा अब यूरोप के अंदर भी सबसे ज्यादा भिखारी हम हैं, हर जगह पर भिखारी हम हैं, हम भीख मांगते फिर रहे होते हैं हम। और ये हम शुरू कहाँ से होते हैं? हम शुरू होते हैं अपने उन इशारों से, ट्रैफिक इशारों से, कि जहाँ पर हम गाड़ी रोकते हैं, मोटरसाइकिल रोकते हैं, भीख मांगने वाला आ जाता है और हम उसको देते हैं। हम शुरू ये भीख करते हैं उस होटल के अंदर जहाँ हम बैठ के 5 बंदे खाना खाते हैं और फिर जो वेटर होता है वो मुंह देख रहा होता है कि मुझे टिप मिलेगी। भाई ये चीजें जो होती है, भीख देना या टिप देना, ये तो लोगों की अपने दिल की बात होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी मेंटेलिटी ऐसी है। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं करते हैं हम भिखारी ही रहेंगे। सऊदी अरब चाहे जितनी भी फैसिलिटीज़ दे, हमने वहाँ पर फिर जाके भीख ही मांगनी है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हमें अपनी जड़ से उखाड़ना होगा कि जो हम भीखें दे रहे होते हैं, भाई हम ट्रैफिक के किनारे के, वो ट्रैफिक के इशारे के ऊपर भीख दे रहे हैं, हम तो वहाँ से चले गए हैं, क्या हमें पता है कि वो कहाँ यूज़ हुई है? हम नहीं जानते हैं। और ज़माना, यकीन जानिए, यानी कि ज़माना इस चीज़ से जान छुड़वा चुका है। इंडिया के अंदर भिखारी बहुत थे, उन्होंने पता नहीं किस तरीके से उनको कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन हमारे भिखारी जो हैं वो आलमी लेवल के हो चुके हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, फिर हमें कौन फिर नेशनलिटी देगा या फिर कौन हमें कहेगा कि जी नहीं जी आप अब देख लीजिए, वो रोनाल्डो को खरबों रुपए में, खरबों डॉलर के अंदर ले गए। बप्पे को लेके जाना चाहते थे, बप्पे को लेकर जाते तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता, लेकिन बप्पे वहां नहीं गया। देखिए वो इतने बड़े बड़े लोगों को वो वहां पर हायर कर रहे हैं क्योंकि वो चेंज चाहते हैं, वो क्रिकेटर वहां पर चाहते हैं, वहां हॉकी के खिलाड़ी वहां पर चाहते हैं। पाकिस्तान ये देखिए वहां पर अब जो है मलेशिया के अंदर, अब हमारा पाकिस्तान जो कन्या केस, वो आपने देखी होगी वीडियो, 100 बंदा वहां पर, वो जी उन एक बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे, 100 बंदा वहां पर रहता था और वो भीख मांगते थे। 77 से ज्यादा वो जो थे वो पाकिस्तानी थे। फिर आप ये देख लीजिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी, मैंने अभी आपको बताया कि मदीना में हम ही फिर रहे होते हैं, रोज़े रसूल के ऊपर हम फिर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। और फिर देखिए अब हज और उम्रे का जो ज़माना होता है ना, जब ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पर, वो जो सऊदी हुकाम फिर रहे थे वो बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रहे होते हैं कि कौन सी जगह पहले साफ पड़ी थी, कौन सी जगह मैली हो गई है, कौन सी जगह के ऊपर किस किस्म के लोग रह रहे हैं, कौन सी जगह के ऊपर किस मुल्क के लोग रह रहे हैं। ये भिखारी जहाँ के वहाँ पर कचरे फेंक रहे होते हैं, गंदगियाँ फेंक रहे होते हैं, तो वो ऐसे लोगों को फिर नौकरियाँ देंगे या ऐसे लोगों को फिर वो कहेंगे कि जी हम आपको नेशनलिटी देते हैं। अब देखिए जापान के अंदर हम पकड़े जाते हैं, वो कोलंबोपुर का मैंने आपको बताया 80 लोग पकड़े गए, पूरा ग्रुप था, वो भीख मांग रहे थे। अब अंदाज बच्चों को सिरप पिला के उनको सुला देते और फिर भीख मंगवाते थे। वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने उनको पकड़ लिया। अब आप ये देख लीजिए कि ये सब कुछ दुबई के अंदर हम भीख मांग रहे होते हैं, कहाँ हम भीख मांग रहे होते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगा कि जो मोहम्मद बिन सलमान के मुल्क को सपोर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया डिलीवरी बॉय या ये मजदूरी वगैरह, ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी वहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो रही, बिल्कुल ही आने वाले वक्त के अंदर चली जाएंगी। और जो चीज़ें हैं, अभी आप देख लीजिए कि एक भिखारी
पाकिस्तान का एक भिखारी सऊदी अरब में एक दिन में 1400 रुपए कमा लेते हैं, 1400 से ज्यादा वो कमा लेते हैं। तो वो ये चीजें जो हैं ये कब तक वो उनको नहीं पता होता कि ये कौन से मुल्क के आ रहे हैं। हम यहाँ पर गार्ड, हमें किसी बिल्डिंग में घुसे गार्ड सलूट ऐसे मांग रहा होता है जैसे वो सलूट ही मार रहा होता है, वो 500 रुपया मांग रहा होता है। ये चीजें हमने यहाँ से प्रमोट करके आगे भेजी हुई हैं और ये चीजें जो हैं ये फिर हमें बड़ी ज्यादा मुश्किल में देखने को मिलेंगी। तो अब पाकिस्तानियों के लिए एक सुनहरा मौका है बुराई से जान छुड़वाने का और अच्छाई को अपनाने का, और इसके लिए हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम अच्छे लोग बन सकें और वहाँ पर जो शहरी वहाँ के जो सिटीजन है वो हम हासिल करके अपने लोगों को वहाँ पर फैसिलिटेट कर सकें, अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए वहाँ पर काम कर सकें। वरना याद रखिएगा इंडियन बहुत आगे जा चुके हैं, वो बड़े प्रोफेशनल हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।